Hello everyone, welcome to the second lecture in this lecture series, Indian Economy Through Previous Year's Questions. So, aji ami 2014 ataha UPSC Previous Year's Questions kini sam. Yat ami questions bilak solve koribole try korim using different elimination methods if necessary. So, without further ado, let's jump to the questions. So, yat prothom question to ahise, the sales tax that you pay while purchasing a toothpaste is A. Tax imposed by central government, tax imposed by central government but collected by state, tax imposed by state but collected by central, but tax imposed and collected by state government. Sales tax kune collect kore aru kune impose kore hetuke hudise. Eta sales tax mane ki? Sales tax ot state VAT bulio koa hoy. Aru ami eta jano je GST jetiar pra ahi gol, tetiar pra sales tax bola bostu to naikya hoy gol, because now GST encompasses what we used to call as sales tax or state VAT. Eta VAT mane hoise value added tax, aru value added tax akote duta typor asile. VAT দুটা টাইপৰ আছিল এটা হৈছে সেন্ট্ৰেল VAT আৰু এটা ষ্টেট VAT আৰু এই ষ্টেট VAT টুকে সেলস ট্যাক্স বুলি কোৱা হয় আৰু এই সেলস ট্যাক্স ইম্পোজ আৰু কালেক্ট ষ্টেটেই কৰিছিল সব ষ্টেটৰ আন্ডাৰত আছিল সেলস ট্যাক্স সো সেলস ট্যাক্স ডি উইল বি দা কারেক্ট আনসার সেলস ট্যাক্স ইম্পোজ কৰে ষ্টেটে আৰু কালেক্ট কৰে ষ্টেটে সো হেতৰ এক্সপ্লেনেশন ইয়াত লেখা আছে কিন্তু এটো কথা আকৌ এবাৰ কৈ লৈছো যে আজিকালি সেলস ট্যাক্স বস্তুটো নাই because now GST has encompassed what is known as sales tax. The main objective of 12th 5-year plan. Yat saita dia ase option tar bhitor main objective ki hoy 12th 5-year planner hetue hudise. Etia ami eto kotha jana usit je ajikali aru 5-year plans nai. Agote planning commission asile june gote planning 5-year or more eneka 5-year plan launch korisile aru khiate eta review lagisile governmentor je 5-year ot governmente ki kam koribo pare kintu yar bahut khini drawback asile so ekarne 5-year plan ajikali na thake planning commission overhaul kori pele ajikali niti ayog ahise june long term plans o banai short term plans o banai so ekarne ajikali aru a 5-year plan ami dekha na pao paru jiki নহক question ot tia hoise je 12th 5-year plan or main objective ki eta 12th 5-year plan or objectives bilak ki hoise eta objective hoise GDP growth korwa GDP growth korwa 12th 5-year plan or plan gitar kotha koiso ako eta aim hoise 12th 5-year plan or environmental sustainability ako eta aru eta plan hoise aru eta aim hoise 12th 5-year plan rural development korwa yar uporio financial inclusion poverty alleviation poverty decrease korwa ebilak gutei khini 12th 5-year plan or aim asile etia yat prothomot likhise je inclusive growth and poverty reduction Second likise inclusive and sustainable growth. Third likise sustainable and inclusive growth to reduce unemployment. Aru fourth likise faster sustainable and more inclusive growth. Yar bitrot saitar bitrot kuntuno correct hetwe hudise 12th 5-year plan or objective hisabe. Etia 12th 5-year plan or focus asile inclusive growth aru poverty reduction ot. Kintu sustainability kotha yat koa nai. So hekarne sustainability kotha jehatu koa nai so etu incomplete hoy ase. Incomplete. Next ot dia ase inclusive and sustainable growth. Kintu inclusive and sustainable growth duta aim hoy kintu yat faster economic growth or kotha yat koa hua nai junto faster economic growth was also an aim of 12th 5-year plan yat faster economic growth koa hua nai so eto incomplete next ot koise sustainable and inclusive growth to reduce unemployment so yat to bahut bostu missing ase jeneke faster growth তাৰপিছত ইয়াত খালি সাস্টেইনেবল আৰু ইনক্লুসিভ গ্ৰোথৰ কোৱা আছে ফাস্টাৰ গ্ৰোথ টু মিসিং পভাৰ্টি এলিভিয়েশন টু মিসিং সো এটো ইনকমপ্লিট আৰু লাষ্টত দিয়া আছে ফাস্টাৰ সাস্টেইনেবল এন্ড মোৰ ইনক্লুসিভ গ্ৰোথ সো আমি দেখিলো যে এই যোনটো পাৰ্টিকুলাৰ অপচন ডি অপচনটোৱে গোটেইখিনি ডাইমেনশন কভাৰ কৰিছে 12th 5-year প্লেনৰ সো এই কাৰণে ডি উইল বি দা কাৰেক্ট আনসাৰ সো মেইন অবজেক্টিভ অফ 12th 5-year প্লেন ফাস্টাৰ সাস্টেইনেবল এন্ড মোৰ ইনক্লুসিভ গ্ৰোথ কাৰণ মোৰ ইনক্লুসিভ গ্ৰোথে আনএমপ্লয়মেন্ট পভাৰ্টি গোটেইখিনি এনকম্পাস কৰি ল'ব So there's that. So I mean the next question to sound. Hetu hoise what does venture capital mean? Venture capital ki hoy boli jana agot ami venture capitalists ki hoy hetu jana usit. Etia notun kisman startup ase aru ei startup bilakor developmentor karone hiatok funds lage long term capital lage. Bank e hiatok paisa dibole mon nokore karon investing in startups is risky. Hiate either bahut profit banabo naiba ekdom loss koribo. So he karone startup ot invest korato বহুত ৰিস্কি হয় সো বেংকে হিয়াতক পইচা দিবলৈ মন নকৰে এনেকুৱা টাইমতে কিছুমান মানুহ আহে যাৰ বহুত পইচা থাকে আৰু হিহতে এই ষ্টাৰ্টআপ বিলাকত ইনভেষ্ট কৰে এইবিলাক মানুহ যোনে লং টাৰ্ম ক্যাপিটেল দিয়ে ষ্টাৰ্টআপ বিলাকক হিহতকে ভেঞ্চাৰ ক্যাপিটালিষ্ট বুলি কোৱা হয় ভেঞ্চাৰ ক্যাপিটালিষ্টে কি কয় যে মই আজি তোক 1 crore rupees দিছো
ইনভেস্ট কৰিছো 1 crore কিন্তু মোক ৰিটাৰ্ণত 1.5 crore লাগিব সো সিহঁতে এটা বহুত হাই ইন্টাৰেষ্ট ৰেট স্টাৰ্টআপ বিলাকক জেনাৰেট কৰিবলৈ আৰু সিহঁতে কয় যে মোক ইমানখিনি যদি ইন্টাৰেষ্ট ৰেট দিও তেতিয়াহে মই তহঁতৰ তাত ইনভেস্ট কৰিম সো এনেকুৱা ক্যাপিটেল বিলাককে কয় ভেঞ্চাৰ ক্যাপিটালিস্টস এটা ইহঁতে কিয় ইমান হাই ইন্টাৰেষ্ট ৰেট খুজে কাৰণ ইহঁতৰ ইনভেষ্টমেন্ট ইজ ভেৰি ৰিস্কি ইহঁতে স্টাৰ্টআপ বিলাকে ফেইল হৈ যাব পাৰে সো ইহঁতৰ গুটে পইচা ডুবি যাব পাৰে সো হেকাৰণে ইহঁতে ৰিস্কি কাৰণে ইহঁতে বহুত হাই ইন্টাৰেষ্ট ৰেট খুজে সো হেতুৱে হৈছে ভেঞ্চাৰ ক্যাপিটালিস্টস আৰু এই ভেঞ্চাৰ ক্যাপিটালিস্টে যোনটো ক্যাপিটেল দিয়ে হেতুকে কয় ভেঞ্চাৰ ক্যাপিটেল সো ভেঞ্চাৰ ক্যাপিটেল মানে কি যোনটো ভেঞ্চাৰ ক্যাপিটালিস্টস বিলাকে দিয়ে ইন দা ফৰ্ম অফ লং টাৰ্ম ক্যাপিটেল টু স্টাৰ্টআপ কোম্পানিজ ইয়াত অপচন দিয়া আছে প্ৰথমত শৰ্ট টাৰ্ম ক্যাপিটেল obviously নহয় provided to industries new industries or কথা নাই so beat আছে long term startup capital provided to new entrepreneurs obviously এটোৱে correct seed দিয়া আছে funds provided to industries at the time of incurring losses এটো একো লজিকে নহয় d দিয়া আছে funds provided for replacement renovation of industries obviously এটো নহয় so b is the correct answer next দিয়া আছে with reference to balance of payment which of the following constitute current account আমি লাস্ট ক্লাসত চাইছিলো যে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট কি হয় বস্তুটো কারেন্ট অ্যাকাউন্টৰ বিভিন্ন পাৰ্টস বিলাকো চাইছিলো সো এতিয়া আমি ব্যালেন্স অফ পেমেন্টৰ বিভিন্ন পাৰ্টস বিলাক চাইছিলো সো এতিয়া আমি চাও যে কারেন্ট অ্যাকাউন্টতনো কি কি পৰে হেতু আমি আকৌ এটা ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট যোনটো বস্তু হয় হেতু লাস্ট ক্লাসতো কৈছিলো যে ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট হৈছে ইকোনমিক ট্ৰানজাকশন that a country carries out with the rest of the world in a given accounting year মানে এটা প্ৰপাৰ ইয়াৰত এখন কান্ট্ৰিয়ে বিভিন্ন countries বিলাকৰ লগত যিমানখিনি ট্ৰানজাকশন কৰে গুটেখিনি মিলাই পেলাই একাউন্টিং কৰাটোকে ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট বুলি কয় ব্যালেন্স অফ পেমেন্টক তিনটা একাউন্টত ভাগাব পাৰি কারেন্ট একাউন্ট ক্যাপিটাল একাউন্ট আৰু ফৰেক্স কারেন্ট একাউন্টক ভিজিবলস আৰু ইনভিজিবলছত ডিভাইড কৰি দিব পাৰি ভিজিবলস মানে হৈছে গুডছক আমি দেখি পাওঁ সো সিহঁতক ভিজিবলস বুলি কয় গুডছ আমি ইম্পৰ্ট কৰিব পাৰো বা এক্সপৰ্ট কৰিব পাৰো আৰু গুডছৰ এই গুটে খেলাটোক ব্যালেন্স অফ ট্ৰেড বুলি কয় গুডছ এক্সপৰ্ট বেছিকৈ কৰিছো নে ইম্পৰ্ট বেছিকৈ কৰিছো ইহঁতৰ ডিফাৰেন্সটোকে ব্যালেন্স অফ ট্ৰেড বুলি কয় ইনভিজিবলস মানে আমি দেখি নাপাওঁ যেনেকৈ সাৰ্ভিসেস বিলাক আমি দেখি নাপাওঁ সো সাৰ্ভিসেস ৰেমিটেন্স মানে কি ধৰিলক এজন মানুহ আমেৰিকাত থাকে তেখেতে ইন্ডিয়াৰ তেখেতত পৰিবাৰ ইন্ডিয়াত থাকে ইন্ডিয়া পৰিয়ালৰ উভতাই পইচা পঠাই থাকে এভৰি ইয়াৰ সো এভৰি মান্থ এই পইচা যোনটো তেখেতে নিজৰ ফ্যামিলি যোনটো ইন্ডিয়াত থাকে তেখেতে পঠাই থাকে যে হেতুকে কয় ৰেমিটেন্স সো ৰেমিটেন্স মানে ইন্ডিয়াত থকা ফ্যামিলিলে বাহিৰৰ পৰা মানুহ এজনে যিমান পইচা পঠায় হেতুকে ৰেমিটেন্স বুলি কয় ইয়াৰ অপজিটটো ট্ৰু হ'ব পাৰে যে ইন্ডিয়াত থাকে এজন আমেৰিকান মানুহ তেখেতে আমেৰিকাল থকা ফ্যামিলিটোলে পইচা পঠায় হেতু ৰেমিটেন্সত পৰে সো এটুকে কয় ৰেমিটেন্স আৰু ইনকাম মানে ধৰিলক এজন মানুহ ইন্ডিয়ান ৰিলায়েন্সৰ ধৰিলক বিভিন্ন ফ্যাক্টৰী আছে বাহিৰত তাৰ পৰা এটা ইনকাম এটা আহিব প্ৰফিট এটা আহিব হেবিলাক সব ইনকামত পৰে এটো হল কারেন্ট একাউন্ট আৰু ক্যাপিটাল টাইম ওয়ান্স ইন এ হোৱাইল ট্ৰানজাকশন যিমানখিনি ইন্ডিয়াই কৰে উইথ দ্য ৰেষ্ট অফ দ্য ওয়াৰ্ল্ড হেখিনি ক্যাপিটাল একাউন্টত পৰিব যেনেকৈ ক্যাপিটাল একাউন্টত বিভিন্ন বস্তু এনকম্পাস হ'ব যেনেকৈ আপোনাৰ ধৰিলক ফৰেইন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেন্ট ফৰেইন পৰ্টফলিও ইনভেষ্টমেন্ট বাহিৰৰ কান্ট্ৰি পৰা লোৱা লোনস এইবিলাক সব ক্যাপিটাল একাউন্টত পৰিব আৰু ব্যালেন্স অফ পেমেন্টৰ আৰু এটা থাৰ্ড পাৰ্ট হৈছে ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভস নো কি এটো বিষয় আমি ডিটেইলত ইন দা নেক্সট ইয়াৰ কোৱেশ্চন যেতিয়া আমি কৰিম তেতিয়া আমি গম পাম যে ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভস কি হয় সো এতিয়া আমি বুজিলো যে ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট কি হয় কারেন্ট একাউন্টত কি পৰে এতিয়া আমি কোৱেশ্চনটোলৈ যাওঁ কোৱেশ্চনটোত কৈছে উইথ ৰেফাৰেন্স টু ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট হুইচ আৰ নট দ্য ফলোইং কনস্টিটিউট কারেন্ট একাউন্ট এই কোৱেশ্চনটোত কোৱা হৈছে যে কারেন্ট একাউন্ট এই গুটে চাৰিটাৰ ভিতৰত কোন কেটা কারেন্ট একাউন্টত পৰে হেতুৱে সুধিছে এটা কৈছে ব্যালেন্স অফ ট্ৰেড আমি কৈছো ব্যালেন্স অফ ট্ৰেড forms a part of current account so yes foreign assets এটা foreign assets মানে কি বুজাইছে হেতু আমি জনা উচিত এটা foreign assets মানে এনেকুৱা হ'ব যে foreign assets এটা কান্ট্ৰিৰ কি হ'ব overseas assets যোনবিলাক এটা কান্ট্ৰিৰ ৰেসিডেন্টে হোল্ড কৰে হেবিলাক সব foreign assets ত পৰিব foreign assets ত আপোনাৰ FDI হেবিলাক সব তেনেকা টাইপৰ বস্তু পৰি যাব পাৰে foreign assets to obviously current accountত নপৰিব এটো capital accountত পৰিব so foreign assets নহব balance of invisibles obviously আমি দেখিছো invisible is a part of current account so yes আৰু SDR আমি জানা উচিত যে SDR is a type of foreign exchange reserves so SDR নহব so 1 and 3 হ'ব correct answer এটোত আৰু আমি 1 and 3 আমি দেখিলো seat আছে 1 and 3 so 1 and 3 is the correct answer বুজিলে নেক্সট আর আমি সাম যে মার্জিনাল স্ট্যান্ডিং ফ্যাসিলিটি রেট এন্ড নেট ডিমান্ডিং টাইম লায়াবিলিটি সামটাইমস অ্যাপিয়ারিং দ্য নিউজ আর ইউজড ইন রিলেশন টু ইয়াত চাৰিটা অপশন দিয়া আছে ইয়াত কোৱা হৈছে যে MSFR মানে মার্জিনাল স্ট্যান্ডিং ফ্যাসিলিটি ৰেট আৰু নেট ডিমান্ড এন্ড টাইম লায়াবিলিটি এটো কিহৰ ৰিলেশনত ইউজ কৰা হয় এটা আছে সাপ্লাই এন্ড ডিমান্ড অফ এগ্ৰিকালচারাল প্ৰডাক্টস অবভিয়াসলি নহয় মিলিটাৰী অপাৰেশন অবভিয়াসলি নহয় কমিউনিকেশন অবভিয়াসলি নহয় বেংকিং অপাৰেশন ইয়েস এতিয়া এজনে যদি ইকোনমিক্স পঢ়াও নাই
ডিমাণ্ড এণ্ড টাইম লাইবিলিটিজ এই ৱৰ্ডটো শুনি পেলাই তেখেতে আইডিয়া লগাব পাৰে যে অবভিয়াছলি দিছ উইল ৰিলেট টু বেংকিং বাৰু যোনে অলপমানো পঢ়িছে তেখেতে অবভিয়াছলি এই টাৰ্মকেইটা কি হয় সেইটোৰ বিষয়েও জানে বুলি মই ভাবোঁ so this is a very easy question that came in 2014 in UPSC so this is one of the easiest question junto moi UPSC doha dekhisu one of the easiest buliye kobo laibo etu question so the next question not ami sam yat kwa hoise which are the facilities the beneficiaries can get from the services of banking correspondent in branchless areas ita banking correspondent scheme boli government early 2000 ot eta scheme eta launch korisil 2000s ot early 2000s ot eta scheme eta launch korisil yat ki korisile আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে দেখিলে যে ৰুৰাল এৰিয়াজত বেংকৰ ব্ৰাঞ্চ কম বেংকৰ ব্ৰাঞ্চ নাই যেহেতু বেংকৰ ব্ৰাঞ্চ নাই বেংকিং ফেচিলিটিজ যেহেতু গাঁও বিলাকত নাই সো গাঁৱৰ মানুহবিলাকে মানি লেণ্ডাৰৰ পৰা লোন ল'ব লগাত পৰে আৰু মানি লেণ্ডাৰে সিহঁতৰ পৰা বহুত এক্সট্ৰা পইচা চাৰ্জ কৰে এজ ইণ্টাৰেষ্ট ইয়াৰ ওপৰত গভৰ্ণমেণ্টে আৰু এটা প্ৰব্লেম দেখিলে যে গভৰ্ণমেণ্টে যদি ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ মন ধৰি লওক অৰুণোদয় স্কিমৰ পইচা ধৰি লওক গভৰ্ণমেণ্টে মানুহক দিবলৈ মন কিন্তু মানুহৰ যদি বেংক একাউণ্টে নাথাকে হেয়া পইচাটো দিব নোৱাৰিব হেতু প্ৰব্লেমো গভৰ্ণমেণ্টে দেখিলে যে সোশ্যাল সিকিউৰিটিৰ কাৰণে বেনিফিট যদি মানুহক দিব লগা হয় গাঁৱৰ মানুহক হেতু কাৰণেও বেংক একাউণ্ট দৰকাৰ কিন্তু বেংক একাউণ্ট নাই কাৰণ বেংক একাউণ্ট কিয় নাই কাৰণ গাঁৱত ব্ৰাঞ্চে নাই বেংকৰ সো সেইকাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে ভাবিলে যে গাঁৱত ব্ৰাঞ্চ খোলা উচিত কিন্তু গোটেই গাঁৱেতো ব্ৰাঞ্চ খোলাটো পচিবল নহয় কাৰণ বহুত কষ্ট হৈ যাব বহুত কষ্ট ইনকাৰ কৰিব লাগিব গভৰ্ণমেণ্টে সো সেইকাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে এটা নতুন প্লেন এটা ওলালে যোনটো হৈছে বেংকিং কৰেছপণ্ডেন্ট স্কিম ইয়াত গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিলে ইয়াত গভৰ্ণমেণ্টে কিছুমান মানুহক সিলেক্ট কৰিলে বেংকিং কৰেছপণ্ডেন্টছ বা বেংক মিত্ৰা বুলি সিহঁতৰ নাম দিলে বা বেংক সাথী সিহঁতে কি কৰে সিহঁতে গাঁৱৰ বিভিন্ন মানুহ আছে যে মানুহৰ ঘৰে ঘৰে যায় আৰু মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ পেলাই সিহঁতৰ পৰা বেংক একাউণ্ট খোলাই পেলাই সিহঁতে বিভিন্ন বেংকিং ফেচিলিটিজ সিহঁতক প্ৰভাইড কৰে গাঁৱৰ মানুহবিলাকক প্ৰভাইড কৰে যেনেকৈ ধৰি লওক এজন বেংক সাথী বা বেংক মিত্ৰা হয় গাঁৱৰ ঘৰ এখনলৈ গ'ল গাঁৱৰ ঘৰৰ ধৰি লওক মানুহ 3জন আছে এই 3জনৰে এটা বেংক একাউণ্ট খোলাব আৰু এই ঘৰটোৰ 3জন মানুহক এনেকৈ বেংক একাউণ্ট খোলাই পেলাই এই মানুহকেইজনক ক'ব যে তহঁতে আজিৰ পৰা পইচা ইয়াতে ডিপজিট কৰিবি আৰু তহঁতক যদি পইচা লাগে তেতিয়াহ'লে তহঁতে লোনো ল'ব পাৰ লোন তহঁতে মোক ক'লেই হ'ল মই তহঁতক লোনো দিম আৰু ক'লে যে এই বেংক একাউণ্টত গভৰ্ণমেণ্টে বিভিন্ন স্কিমৰ আণ্ডাৰ যিমান ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰ হ'ব এই গোটেইখিনি তহঁতক এই একাউণ্টতে সোমাই দিব সো এই মানুহখিনিও হেপি আৰু এই বেংক গভৰ্ণমেণ্টও হেপি কাৰণ বহুত কম পইচাতে গভৰ্ণমেণ্টে ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজন আনিব পাৰিছে মানে বিভিন্ন মানুহক ফাইনেন্সিয়েল চিষ্টেমটোত সোমাই আনিব পাৰিছে ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজন কৰিব পাৰিছে সো এইটোৱে হৈছে বেংকিং কৰেছপণ্ডেন্ট স্কিম এতিয়া ইয়াত কোৱা হৈছে যে what are the facilities beneficiaries can get from the services of banking correspondent in branchless areas enables beneficiaries to draw subsidies and social security obviously hoy mo koisu aru enables beneficiaries to make deposits and withdrawals etu hoy so 1 and 2 both are correct so C is the correct answer to this particular question yato etoi likha ase apnaloke pause kori pele video to pohi jaba pare ki hoy so now let us go with the next question a question ot koise je in the context of Indian economy which one of the following is /are the purposes of statutory reserve requirements etia ইয়াত সুধিছে মানে statutory reserve requirement কিনো তাৰ পাৰপাস কিনো হেতুৱে খুদা হৈছে সো এতিয়া আমি জানো যে সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ এনি কান্ট্রি deals with the monetary policy of the country আৰু এই monetary policy মানে মানি সাপ্লাই অফ the country কন্ট্ৰোল কৰিবলে সেন্ট্রাল ব্যাংকে বিভিন্ন টুলস ইউজ কৰে এটাটো হৈছে কোয়ালিটেটিভ টুলস আৰু এটা হৈছে কোয়ান্টিটেটিভ টুলস আৰু এই কোয়ান্টিটেটিভ টুলসৰ ভিতৰতে এটা টুল যোনটো ইউজ কৰে হেতু হৈছে statutory reserve requirements এতিয়া মানে কি Central Bank সদায় বিচাৰে যে it controls the money supply in an economy so সেই কাৰণে Central Bank কি কয় Central Bank কয় commercial bankক যে you will have to mandatorily deposit some amount with me মানে কি হয় Central Bank commercial bank বিলাকক কয় যে you will have to mandatory deposit some amount with me মানে ধৰি লওক Central Bank Axis Bankক ক'লে যে you will have to deposit 1 lakh rupees with me এতিয়া ধৰি লওক Axis Bankৰ তাত পইচা আছিল 10 লাখ টকা আৰু এই 10 লাখ টকা দি Axis Bank ভাবিছে যে তেখেতসকলে লোন দিব কিন্তু Reserve Bank of India ক'লে Axis Bankক যে you will have to deposit 1 lakh rupees with me so এতিয়া Axis Bankৰ লোন দিবলৈ থাকিব 9 লাখ টকা হে so এই 9 লাখ টকা দিহে Axis Bank লোন দিব এতিয়া আগতে 10 লাখ টকা দি লোন দিছিলে এতিয়া 9 লাখ টকা দি লোন দিব so এতিয়া মানে এডভান্সেস মানে লোন ক্ৰেডিট দিয়া অলপমান কমাই দিব so এতিয়া আমি অপচন বিলাক চাও ইয়াত কৈছে
SRR enable central bank to control the amount of advances the bank can create মানে কিমান এডভান্সত পইচা দিব পাৰে এটা বেংকে হেতু কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰে obviously আমি চালো কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰে বুলি to make people's deposit with banks safe and liquid কিন্তু এটোটো নহয় কাৰণ people's deposit safe কৰিবলে বেংকে বেলেগ টুল ইউজ কৰে এটো আমি বেসেল নর্মস বুলি কয় বিলাক টুল ইউজ কৰে যত ক্যাপিটাল এডিকুৱেচি ৰেশিও হেবিলাক সোৱা হয় এটো নহব to prevent a commercial banks from making excessive profit so আমি কেতিয়াও RBI to কেতিয়াও বেংকৰ প্ৰফিট কমোৱা হতো নিবিচাৰিব কেতিয়াও so একাৰণে এটো ৰং হ'ব আৰু লাষ্টত আছে to force the banks to have sufficient vault cash to meet their day to day requirements so এটো নহয় day to day requirements কাৰণেও নকৰে so only one is the answer so A is the answer ইয়াত আমি চালো যে যোনটো statutory reserve requirement হেতুৱে কি কৰে statutory reserve requirement through this RBI কয় এটা বেংকক যে you will have to mandatorily deposit some amount with me মানে তই এটা particular amount মোৰ ওচৰত ডিপোজিট কৰি ৰাখিব লাগিব এ আকৌ মই বুজাই দিছো statutory reserve requirements মানে হৈছে it is the minimum amount that a commercial bank is required to mandatorily deposit with the RBI বা central bank মানে central bank এ ক'ব এটা বেংকক commercial bankok যে RBI ক'ব এটা commercial bankok যেনেকে ধৰিলক Axis bankok গৈ পেলে RBI ক'লে যে মোক 1 লাখ টকা এটা mandatorily তই মোৰ লগত ৰাখিবই লাগিব এতিয়া যদি Axis bankৰ এটা 10 লাখ টকা এটা আছে তেতিয়া তাৰ ভিতৰত 1 লাখ টকা দি দিলে Axis bank RBI সো নিজৰ হাতত এতিয়া থাকিলে পইচা 9 লাখ টকা আৰু এই 9 লাখ টকা দিহে লোন দিব পাৰিব আগতে 10 লাখ টকা দি দিলে হয় এতিয়া 9 লাখ টকা দিহে লোন দিব পাৰিব সো হেতুৱে বুজাইছে যে এনেকে কন্ট্ৰোল দা এমাউন্ট অফ এডভান্সেস দা বেংকস ক্যান ক্ৰিয়েট কিমান পইচা এডভান্সত দিব পাৰিব মানে কিমান পইচা ক্ৰেডিট কৰিব পাৰিব হেতুকে কন্ট্ৰোল কৰিলে RBI সো হে কাৰণে 1 is the correct answer আৰু A is the correct answer হে কাৰণে then next option to চাও if interest rate is decreased in an economy it will last class to আমি বুজাইছিলো যে ইন্টারেস্ট রেট বহালে কি হয় বা ইন্টারেস্ট রেট কমালে কি হয় এটা যে এতিয়া ইন্টারেস্ট রেট কমাই দিয়ে ইন্টারেস্ট রেট কমোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব মানুহে ডিপোজিট বেছিকে কৰিবলৈ নিবিচাৰিব ডিপোজিট মানুহে বেছিকে কৰিবলৈ নিবিচাৰিব আৰু মানুহে লোন বেছিকে লবলৈ বিচাৰিব ডিপোজিট কিয় বেছিকে কৰিবলৈ নিবিচাৰিব কাৰণ ডিপোজিট বেছিকে যদি মানুহে কৰে তেতিয়া তাতো ৰিটাৰ্ণ কমকে পাব সো এই কাৰণে মানুহে ডিপোজিট বেছিকে কৰিবলৈ নিবিচাৰিব লোন বেছিকে কিয় লবলৈ বিচাৰিব কাৰণ লোনৰ ৰিপেমেন্ট লায়াবিলিটি কমি যাব মানে আগতে ধৰক 10% আছে ইন্টারেস্ট ৰেট এতিয়া কমি পেলাই 5% হ'ল সো আগতে মানুহে যদি 10 টকা এটা 100 টকা যদি 10 টকা ৰিটাৰ্ণ দিব লাগে এতিয়া 5 টকা ৰিটাৰ্ণ দিলে হ'ব সো এই কাৰণে মানুহে লোন বেছিকে ল'ব আৰু ডিপোজিট obviously তেনেকে লজিক ইউজ কৰি আগতে 10 টকা পালে হয় এতিয়া 5 টকাহে পাব সো ডিপোজিট কমকে ৰাখিব সো হেতুৱে হৈছে ইন্টারেস্ট ৰেট বাঢ়িলে কি হ'ব মানুহে ডিপোজিট কমকে ৰাখিব আৰু লোন বেছিকে ল'ব এতিয়া আমি অপচন কিটা চাও কি আছে First option আছে decrease the consumption expenditure in an economy. এটো তো লজিক নাই বাৰু decrease নো expenditure কেনেকে হ'ব কি হ'ব যে যেতিয়া আপোনাৰ ইন্টারেস্ট ৰেট লো হৈ যায় তেতিয়া স্পেন্ডিং বেছি হে কৰিব মানুহে কাৰণ লোন বেছিকে ল'ব মানুহে স্পেন্ডিং বেছিকে কৰিব গাড়ী কিনিব ঘৰ কিনিব কাৰণ লোনৰ ইন্টারেস্ট ৰেট কম সো কনজাম্পশন বাঢ়িব ডিক্ৰিজ তো কোনো পইণ্ট নহয় এটো ইনক্ৰিজ হে হ'ব সো এটো ৰং নেক্সট আছে ইনক্ৰিজ টেক্স কালেকশন এটো একো লিংকে নাই এই বস্তুটোৰ সো এটো নহয় ইনক্ৰিজ দা ইনভেষ্টমেন্ট এক্সপেন্ডিচাৰ ইন দা ইকোনমি এতিয়া চাওক লোন বেছিকে লৈছে মানুহে ডিপোজিট কমকে ৰাখিছে সো ইয়াত কি মানুহৰ হাতত পইচা বেছি আছে ক্যাশ বেছি আছে মানে কি মানে পইচা বিলাক স্পেন্ড কৰিব পইচা দি গাড়ী কিনিব সো গাড়ী কোম্পানী বিলাকৰ সেল হ'ল গাড়ী বিজনেস ব্লুম হ'ল এপিনে ফ্যাক্টৰীজ বনিব কাৰণ কম পইচাতে ফ্যাক্টৰী বনাব পাৰিব লোন বেছিকে পাই আছে কাৰণে ব্ৰিজ বনিব ডেভেলপমেন্ট হ'ব সো obviously এক্সপেন্ডিচাৰ ইনভেষ্টমেন্ট এক্সপেন্ডিচাৰ বাঢ়ি যাব সো yes C is the correct answer আৰু D আছে increase the total savings in an economy কোলোৱে ডিপোজিট কমিব হয় সেভিংস কমিব হয় সো এটো নহয় সো C is the correct answer সো আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলো এতিয়ালৈকে বুজি পাই আছে this is a very simple question just you have to get your basics right and it is a very easy nut to crack এতিয়া next question হৈছে with reference to union budget which one of the following is/are covered under non-plan expenditure এতিয়া আমি জনা উচিত যে non-plan আৰু plan expenditure নো কি হয় আগতে 5 year plan বুলা বস্তুটো আছিল আৰু এই 5 year planত কিছুমান স্কিমছৰ কথা দিয়া আছিল কিছুমান ইনভেষ্টমেন্ট মডেলছৰ কথা দিয়া আছিল এই স্কিমছ ইনভেষ্টমেন্ট মডেলছ যোনবিলাক এটা পাৰ্টিকুলাৰ প্ল্যানত মেনশন কৰা আছে মানে যোনবিলাক এটা পাৰ্টিকুলাৰ 5 year প্ল্যানত মেনশন কৰা আছে তাকে কয় প্ল্যান এক্সপেন্ডিচাৰ আৰু কিছুমান এনেকুৱা এক্সপেন্ডিচাৰ আছিল এনেকুৱা কিছুমান খৰচ আছিল গভৰ্ণমেন্টৰ যোনখিনি গভৰ্ণমেন্টে কৰিবই লাগিব হেকিন নগৰাকে গভৰ্ণমেন্টে থাকিব নোৱাৰে হেখিনিকে কয় নন প্ল্যান্ড এক্সপেন্ডিচাৰ আজিকালি প্ল্যান আৰু নন প্ল্যান্ড এক্সপেন্ডিচাৰৰ মাজত এনেকুৱা ডিফাৰেন্সটো
solid difference to নাই কাৰণ আজিকালি 5 year plans to নাইকিয়া হৈ গল so এটা plan expenditure schemes হেবিলাক বস্তু পৰিব আৰু non plan expenditure এনেকুৱা বস্তু পৰিব যোনবিলাক ৰিকাৰিং হয় in nature মানে exist মানে যোনবিলাক গভৰ্নমেন্টে কৰিবই লাগিব government is committed to make those kind of expenditure so এতিয়া আমি চাও অপচনত ইয়াত লিখিছে non planned expenditure কি পৰিব মই আকৌ কলো non planned expenditure এনেকুৱা বস্তু পৰিব যোনখিনি গভৰ্নমেন্টে কৰিবই লাগিব ডিফেন্সৰ গভৰ্নমেন্টে স্পেন্ড কৰিবই লাগিব yes interest payment government যদি লোন লৈছে গভৰ্নমেন্টে এই লোনটো দিবই লাগিব वापस interest দিবই লাগিব yes salary and pension গভৰ্নমেন্টে মানুহক salary আৰু pension দিবই লাগিব subsidies গভৰ্নমেন্টে দিবই লাগিব সো এই গুটেখিনি হ'ব non planned আৰু প্ল্যানত কি পৰিব প্ল্যান যদি আমি কওঁ প্ল্যানত পৰিব আপোনাৰ স্কিমস বিলাক ইনভেষ্টমেন্টস বিলাক এবিলাক গুটেখিনি planned expenditure পৰিব সো 1 2 3 4 গুটেকিটাই কাৰেক্ট c is the correct answer so এটোৱে ইয়াত ইন ডিটেইলছত লিখা আছে planned expenditure কি হয় unplanned expenditure কি হয় মই অলপ জুম কৰি দিছো পঢ়িবলৈ সুবিধা হ'ব বুলি you can just go through this slide but মই ভাবো যে প্ল্যান আৰু নন প্ল্যানৰ মাজত ইমানো একো দিগদাৰ নাই বুজিবলৈ জাস্ট এনেকে বুজক যে প্ল্যান এক্সপেন্ডিচাৰ টু যোনবিলাক স্কিমস ইনভেষ্টমেন্টস হেবিলাকক প্ল্যানত পৰে আৰু নন প্ল্যান বিলাক যোনবিলাক গভৰ্নমেন্টে খৰচ কৰিবই লাগিব নো মেটাৰ হোৱাট হেবিলাকক নন প্ল্যানত পৰে তে আমি নেক্সটত যাও this is the last question of the day yat koa hoise je in context of food and nutritional security of India enhancing the seed replacement rates of various crops helps in achieving the food production targets of the future mane yat koise jodi seed replacement rate bahai dia hoy tetia food production o bahi jabo kintu yat kisuman constraint dekha jay he constraint bilak ki hetuke hudise প্ৰথমত ইয়াত কৈছে যে নো seed policy is in place কিন্তু national seed policy বুলি এটা policy আছে যোনটো 2002 ত ওলাইছিল so etu wrong tar pisot ase there is no participation of private sector in development of good quality seeds etia ami eta kotha yate technique eta sai law je jetia extreme sentence thake jenake no participation of private sector no participation of public sector generally hebilak wrong hoy except in a few cases that there is no participation of private sector in railway obviously that is correct mane railway traveling IRCTC e gutekini koribo hetu correct hoy kintu generally no extreme statement bilak jodi ahe porika they are generally wrong so yet extreme no participation kintu jano enekwa hobo scenario to jot etao private party na thakibo quality seed develop korar obviously no so etu no there is a demand supply gap regarding quality seeds in case of low value and high volume crops mane yat koa hoise je mane jiman demand korise high quality seeds or kiman supply nai obviously hetu to hoy ami janue normal manu jano kobo je yes this is a correct statement boli so obviously 3 is correct so tami salu yat b is the correct answer kan b8 ase b8 ase 3 only so this solves it as for us so ami aji 2014 o complete korilu aha koru apnaloke সকলোৱে বুজি পাইছে এই গুটে যোনখিনি কোৱেশ্চন সলভ কৰিলো সো আমি নেক্সট লেকচাৰত 2015 অৰ লৈ আহিম আৰু 2015 ত বহুতো কোৱেশ্চনছ আহিছে সো 2015 অৰ লেকচাৰটো will be divided into two parts so first part at আমি প্ৰথম around 10 questions কৰিম তাৰ পিছত আমি আকৌ 10 questions কৰিম so I hope this solves it for you all thank you for watching the lecture do forget to like the video and subscribe to the channel thank you